الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إليه مناجاتي هدايتنا ويقول دعواتنا ويشرح صدورنا ويسر امورنا في الدين والدنيا والاخره ويفتح علينا فتوح العارفين ويشفي امراضنا عاجلا غير اجل ويحفظنا من افات الدارين والشياطين والجنه والناس اجمعين ويرزقنا بالرحمه في الحياه الدنيا وبعد الممات ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمنا ويرحمهم كما ربنا صغارا ويجعلنا اولادنا وذرياتنا من اهل العلم واهل وتجعلنا وإياهم من أهل الشر الخير وارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير. الفاتحة على أهل النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ثم أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وشيخنا ومعلمين في الدين ونحن خصوصا طالب هذا الكتاب العالم على نار وقيم سجد الأمر باري وصالح قرائه وإلى رجل مرزوقي بالمصاب والرضاه من نعمة وإلى رجل صالح الذي مصالح وإلى رجل في جعاني بعاسس وإلى روح سيد الوالد الحبيب حسن بن أحمد بهر وإلى روح سيد الوالد أبي شيخ سالم العطاس وإلى روح سيد الوالد الحبيب أحمد بن أحمد الصداق وإلى روح سيد الوالد أبي علي بن عبد الرحمن بن أحمد الصداق ثم روح رب الوهاب بن عبد الله بن المعطي بن سعيد وإلى روح رجل قادر بن مدين ثم روح رسول الله بن أدم سلمان الطاهر الرئيس واسم العيد بن حفص المرحوم السلام بن منصور بن الجاني والمرحوم الجدة بن حسن الرحمن بن محمد يوسف والمرحوم المرحوم عبد الله بن الجليل المرحوم المرحوم محمد بن حكمة بن بكر اسماعيل المرحوم محمد فاجر بن ينسى بن بكر محمد فتية والمرحوم أخينا سلام بن حج مصطفى المرحوم محمد قرية بن حج مرحسن والمرحومة سيدي نور عزيزة بن متية بن إدريس وصولهم وفروعهم وإلى الله المرحومين والمرحومات خصوصا أمي هدي سيدي مريم وأصولهم وفروعهم أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kita baca suratul Fatihah khususnya untuk adik daripada Ustaz Jamal, yaitu Ru'yah binti Haji Ibrahim yang insyaallah akan melaksanakan operasi. Ada kabarnya ada kanker di kemaluannya. Mudah-mudahan operasinya berjalan dengan lancar dan mudah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah binati syifa wa sihha wa salama syifaan ajilan sihhatan kamilatan, khususan
Ibu Ru'yah binti Haji Ibrahim wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wada'u rukbatayhi mufarraqatayni biqadri sidrin thumma kafayhi maqsufatayni adwa munkibayhi nasiran asabi'ahu madmumatan bil qillati thumma jabhatahu wa anfihi wa tafariqu qadamayhi bisibarin mansubataini مواجها أصابعهما للقبلة وإبرازهما من زيده في سجوده وأن يقول فيه سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا ومجافاة ذكر عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه فيه وفي ركوع وضم ghairihi. Nah, situ deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa adama naf'ati wa adama fid daraini amin. Ya Allah, enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu ada yang nyangkut. Wa wad'u rukbatayhi mufarraqataini biqadri shibrin thumma qaffaihi maksyufataini hazwa mankibaihi. Dan sunnah hayat berikutnya yaitu meletakkan atau menempelkan dua dengkulnya dan keduanya itu direnggangkan sekedar sejengkal. Di sini kita bukan membahas masalah menempelkan dua dengkul. Kalau menempelkan dua dengkul hukumnya wajib. Makanya balik ke biar paham ke yang wajib atau rukun di dalam sujud. Pertama mesti ada tumakninah. Kalau nggak ada tumakninah sama kayak capung cebok gitu. Mesti ada seukuran membaca subhana. Sekali udah termasuk tuh subhanallah, ukuran subhanallah. Kita baca sujud baca subhana rabbiyal a'la sekali itu udah termasuk tomakninah. Hatta nggak baca 3 kali udah baca sekali udah termasuk tomakninah. Kita nggak baca, yang penting ada ukuran subhanallah berapa detik itu. Subhanallah, seukuran itu. Kalau nggak ada tomakninah berarti hukumnya nggak sah sujudnya. Nah, yang kedua yaitu sujud di atas sesuatu yang tidak dibawa. Sujud di atas sesuatu yang tidak dibawa. Jika dia bergerak dengan gerakannya sendiri, dengan gerakan orang yang sholat maksudnya, sesuatu yang tidak dibawa, sesuatu yang nggak nempel. Seperti apa? Kita sujud di atas ranjangnya bergerak. Kan ranjang kita nggak bawa tuh, dia bergerak dengan gerakan orang yang sholat, itu nggak batal. Kalau sujud, pahamnya kalau sujud di atas sesuatu yang dibawa, peci dibawa nggak? Nah, peci dibawa, kita sujud ngalangin atau kalau jatuh mah enggak lepas namanya. Yang gampang sorban.
Sorban begitu kita sujud, sorbannya ngample di atas di tempat nah kita sujud di atas sorban, di atas sorban, berarti sorban itu bergerak kan dengan gerakan orang yang sholat. Ketika dia berdiri, sorban berdiri, ruku, sorban ruku, sujud, nah sorbannya nutupin tempat sujud, nah, sujud di atas sorban itu enggak sah sujud kalau kalau nggak disengaja ulang atau dilepas nih. Sujud nggak sengaja, sorbannya di depan nutupin kita, angkat lepas, baru sujud atau sujudnya diulang. Kalau disengaja batal. Nah, gimana kalau ijal? Kemarin pertanyaannya ijal, gimana perempuan sama? Perempuan sama sujud di atas mukena. Kemarin lu jawab ijal nggak ngaji. Kan? Perempuan dia sujud di atas mukena, yang mana mukena itu bergerak dengan gerakan orang yang mukena itu di bawah. Lain halnya tetap dia di bawah tapi dia nggak bergerak dengan gerakan orang yang sholat. Contoh, sorbannya panjang 8 meter ngample, dia berdiri itu sorban di bawah ada di tempat walaupun digantung di sini cuman ngample. Nah kita sujud di atas yang dia dibawa tapi nggak bergerak dengan gerakan orang yang begitupun mukenanya dulu orang lebar, bawahnya tuh lebar, dia ngample itu mukena, dia berdiri mukena nggak bergerak di bawahnya. Tapi kan mukena sekarang pendek. Maksud ijal tuh yang segini, begitu dia sujud nempel, padahal orang perempuan sujudnya nggak jadi renggangin, tangannya rapat, palanya dilebihin daripada tangannya rapat. Dia kan katakan nggak boleh rapat, dia nggak bakal mukenanya ke depan, nggak bakal ke depan. Jadi sama hukumnya, dia bergerak dengan gerakan orang yang sholat, yang dibawa bergerak dengan gerakan orang yang sholat, tetap tidak sah daripada sujudnya, termasuk perempuan ya. Berarti ini palanya di depan ya, Ustaz? Iya, di depannya kalau perempuan. Enggak, di depannya dia rapetin, kakinya rapet, ini keteknya juga betul. Jadi palanya di depan tangan. Jadi rukun yang kedua, dia mesti sujud di atas sesuatu yang tidak dibawa. Terus yang ketiga, rukun sujud itu adalah tankis, nungging. Kudu nungging, maksudnya nungging apa? Kempol, tahu kempol? Pantat lebih tinggi daripada kepala. Makanya disebut sujud itu kan ablaq minat tawaddu. Tawaddu, sifat tawaddu kepada Allah yang paling tinggi. Apa tawaddunya? Meletakkan sesuatu yang mulia di tempat di mana kaki menginjak itu tempat. Kepala kita mulia nggak? Kita jatuhkan kepala kita kemana? Tanah. Kata tanah itu namanya sifat yang paling tawaddu. Makanya di situ selain hikmah daripada sujud, kenapa sujud harus 2 kali? Itu benar-benar ablaq minat tawadu, sangat bersangatan dalam kita tawadu kepada Allah, sifat penghambaan kepada Allah. Dan di situ juga termasuk irghaman li syaitan, menghina kita kalau sujud, sama saja menghina syaitan. Makanya nggak ada orang lagi soal kesurupan, nggak ada. Karena apa? Syaitan begitu orang sujud, setan kabur. Setan begitu orang sujud kabur. Sekalian kabur dia nangis, sambil kabur dia nangis. Kenapa? Hamba anaknya Adam begitu Allah perintah sujud, dia sujud. Sujud kata setan, falahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Sedangkan aku, begitu aku diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, aku tidak lam asjud, aku nggak mau sujud, faliyan nar, maka aku pasti masuk neraka. Makanya begitu manusia hambanya Allah, cucunya Nabi Adam sujud, setan nggak kabur, wayabki, kabur sambil nangis. Nggak ada orang kalau lagi sholat kesurupan, nggak ada, kecuali sholatnya nggak benar. Kecuali sholatnya nggak benar. Itu hikmahnya.
Jadi yang ketiga itu adalah mesti tankis. Apa tankis? Nungging. Yang ketiga. Yang keempat, meletakkan sebagian jidatnya dalam keadaan terbuka. Yang keberapa tuh? Yang empat. Jadi mesti nempel. Selain dia meletakkan sebagian jidatnya dalam keadaan terbuka, syarat yang kelima tahamul. Jidatnya mesti ditekan, bukan digosek-gosek, bukan. Seandainya kata ada kapasnya kempes, kapasnya tenggelam atau kempes, bukan digusel-gusel, bukan. Jadi yang kelima tahamul. Mesti jidatnya itu mesti ditekan. Agak sedikit berat kepalanya. Terakhir rukun sujud yang terakhir itu meletakkan 7 anggota sujud. Apa itu 7 anggota sujud? Nah, pertama jidat, 2 tangan, 2 dengkul, 2 telapak kaki. Itu 7. Iya, telapak kaki namanya. Itu tuh 7. Jadi tertibnya rukun sujud ada 7. Terakhir meletakkan 7 anggota sujud. Nah, kita masuk ke sunnah hayat di sini. Di sini bahasanya wad'u rukbataihi mufarraqataini biqadri shibrin. Bukan meletakkan 2 dengkulnya, tapi tertib. Maksudnya tertib menaruh 2 dengkul, hal keadaan 2 dengkulnya itu terbuka seukuran sejeng. Tertib sujud dengkul dulu baru 2 maksudnya gitu. Kalau tadi kan udah tahuan tuh meletakkan dengkul itu anggota hukumnya apa? Wajib. Sekarang pertanyaannya kalau dengkulnya satu tabrakan, lecet yang kiri misalnya, nah terus apakah harus nggak sujud? Apakah duduk sholatnya? Karena nggak bisa sujud, duduk. Karena nggak bisa sujud, karena ngebet, apakah sholatnya itu duduk? Padahal dia bisa berdiri. Berdiri tetap, ruku tetap. Dia nggak bisa sujud nih, kagak bisa. Padahal jidatnya nggak korengan, yang koreng dengkulnya. Yang koreng. Jadi gimana? Sujudnya enggak syarat sujud. Kalau jidatnya memang nggak korengan, yang luka dengkul yang kanan, dengkul kiri masih bisa wajib nempelin dengkul yang di kiri, walaupun dengkul yang kanan kagak nempel. Sama kayak orang bisa, laki-laki bisa sujud tapi nggak bisa berdiri, bisa sujud tapi nggak bisa. Haruskah pakai kursi? Enggak. Haruskah sembahyangnya duduk? Enggak. Tetap dia sujud, nanti berdirinya bayar orang. Wajib tuh bayar. Sampai ngumpulin duit buat foya-foya. Kan buat ibadah. Kalau memang dia orang ada, nggak kudu dia pakai kursi atau sembahyang duduk. Begitu, yang penting dia bisa sujud tapi nggak bisa berdiri. Agama ada solusinya. Kalau dia bisa bayar orang buat berdiri. Oh, anda nggak sanggup bayar orang, ya udah, salat pertama bisa diri nggak? Bisa. Ruku bisa. Sujud begitu bangun dari sujud bisa nggak? Nggak bisa. Bayarnya yang penting pertama berdiri. Bukan langsung pakai kursi, bukan langsung pakai kursi. Nah, sekarang alasannya karena dengkul ini diantara 7 anggota sujud, yang satu lecet, pakai perban, perih, sekedar perih, jidat nggak korengan. Kan kata dia nggak nempel inter dengkul dia, itu kan uzur. Itu udah sama kayak orang bunting. Orang bunting kalau bunting gede bisa sujud nggak? Enggak. Usman masanya juga sujud ngapa? Gede. Iya nggak? Boleh nggak tuh dia begitu sujud taruh meja di depannya? Kan dia nggak bisa sujud karena bunting nggak gede. Kalau emang ada illah, ada penyakit, bisul atau ada uzur ke orang bunting, dia semuanya berdiri bisa, ruku bisa.
Begitu mau sujud susah, ya udah taruh di meja depannya. Ada aspatnya. Yang penting itu karena dia ada ada sebab. Tempat saya ada dua orang. Iya. Jamaah cuma tapi begini. Asam urat. Iya, asam urat. Biarpun satu nggak nempel wajib ya. Iya. Tapi masya Allah itu mau. Maka tadi kan saya bilang dengkulnya luka satu, jadi sebab dia kagak mau karena dengkulnya kagak nempel-tempelin dengkul yang kiri, walaupun dengkul yang kanan kagak nempel, karena jidatnya nggak gorengan. Paham ya? Kalau sekarang kan kagak, orang nggak bisa udah sembahyang duduk aja dah. Iya, banyak Pak. Sembahyang padahal berdiri bisa berdiri. Berdiri dulu pas takbir ya. Keduanya. Pas awalan dong berdiri Sampai ruku. sampai ruku. Ini bagi siapa nih? Yang bagi kakinya sakit. Ya kalau dia cuman nggak bisa sujud, berdiri bisa berdiri tuh sembahyangnya. Berdiri, ruku, duduk kan bisa tuh. Duduk, yang kagak bisa duduk. Sholat itu nggak kudu iftiros. Duduk, sholat nggak kudu ada 4 macam duduk. Ada duduk iftiros, tawarruk, terus besila, ik'a. Ik'a yang dudukin kaki belakang, begini kakinya. Nama ika masnun, ika yang disunahin. Kalau ika yang makruh kayak duduk anjing. Tuh. Nah sekarang dia nyamannya di mana tuh mau duduk? Dia duduk iftiros ngebet, duduk tawaruk ngebet, dia duduk bersila. Duduk bersila. Yang penting sujudnya bisa. Jangan pengen ngeliatin temannya, liatin yang lain. Oh, itu kenapa tuh kaki diperban, terus sembahyangnya duduk. Padahal berdiri, bisa. Ilahnya pas sembahyang duduk nggak bisa sujud, kan dengkulnya nggak nempel, nggak begitu. Yang mana bisa nempelin. Makanya agama kalau kita paham jadi mudah. Saya kagak bisa duduk sembahyang, duduk iftiros. Lah duduk kita ada 4 cara. Nggak bisa iftiros, tawarruk. Nggak bisa tawarruk, murabbi, besila. Nggak besila, ik'a. Besila, udah duduknya. Jangan jadi alasan, karena sembahyang orang yang berdiri sama orang yang duduk beda pahalanya. Setengah orang yang berdiri. Jadi sunnah hay'ah di sini bukan meletakkan 2 dengkul, ini tartibnya. Ketika turun sujud, itu yang mesti pertama kali nempel ke tempat sujud adalah dengkul. Dengkul dulu yang nempel ke tempat sujud. Dan dengkul itu ukurannya sejengkal. Jangan dirapetin. Kalau laki nggak bisa rapet, ada yang ganjel kalau rapet. Jadi mesti Kalau ada orang yang itu yang sebenarnya nggak apa-apa. Ya, ada rot nggak apa-apa. Yang penting duduk bisa tuh. Dengkul. Nah dengkulnya sejengkal sunnah tuh. Ada sunnah sebelumnya. Sunnah sebelum sujud ngapain? Takbir. Sunnah 1 sebelum sujud takbir. Terus tidak mengangkat tangan. Sunnah tuh. Tidak mengangkat tangan ketika sujud adalah karena Nabi nggak angkat tangan. Nabi nggak angkat tangan. Nah terus begitu turun, yang nempel duluan adalah dengkul. Ini semuanya itba' ke Nabi. Karena Rasulullah SAW idza sajada, Nabi kalau sujud wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi taruh 2 kakinya sebelum 2 tangannya. Nabi taruh 2 kaki, 2 dengkulnya sebelum 2 tangannya. Jadi semua ikutan, kita ngikut kepada Rasulullah. Abis dengkul, summa kaffaihi, baru 2 tangan. Nih 2 maksyufatain, terbuka, bukan di kepal, dibuka. Hazwa mankibaihi, seukur, sejajar dengan 2 bahu. Yang maksudnya sejajar, ujung jari sejajar dengan ujung bahu. Seandainya, jadi kinayahnya kalau ada pisau jatuh dari atas kena bahu, pasti kena tembus kena tangan. Jadi bukan begini. Jadi sejajar ujung jari sejajar dengan ujung bahu. Mesti sejajar. Itu sunnah.
Sama dulu juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas kata Sa'ad, kunna nad'ul yadaini qabla rukbataini. Dulu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas yang di kuburan di Cina tuh. Nah, dulu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami itu menaruh kedua tangan dulu, baru dua dengkul. Terus fa'umirta, lalu kami diperintahkan birrukbataini qablal yadaini. Kami diperintahkan untuk menaruh dua dengkul dulu. Rasul yang nyuruh, baru dua tangan. Itu diajarin Rasulullah. Rasul yang ngajarin. Walaupun ada hadis, idza sajada, kata Rasulullah, jika sajada ahadukum, jika salah satu di antara kalian sujud, fala yabruk kama yabrukil ba'ir, maka janganlah kamu itu turun sebagaimana ontak turun. Sebagaimana ontak turun. Wal yadha yadayhi, hendaklah taruh kedua tangannya qabla rukbatahi, sebelum kedua dengkulnya. Kalau kita sembahyang nih di Mekah, banyak tuh yang tangan dulu. Yang tangan dulu baru dengkul, apalagi yang mazhabnya Imam Maliki. Karena dia pakai hadis ini. Kalau kata Nabi, janganlah kalian turun seperti onta. Onta apa duluan yang turun? Dengkul dulu kan onta. Gitu. Nah, kalau ada dua hadis yang berlainan kayak begini, gimana? Lihat kesepakatan para ulama dan lihat sejarahnya turun ini hadis mana yang duluan, mana yang belakangan. Gitu. Makanya Imam Syafi'i pakai yang tertib dengkul dulu. Berarti yang belakangan ya? Dengkul dulu. Hadisnya kalau dua hadis bertentangan, jadi Imam Syafi'i kita dengkul dulu baru tangan. Nah, kalau ada yang tangan dulu, kalau nggak bisulan berarti aki. Nah, kalau yang bukan mazhab Maliki boleh kita kalau tangan duluan, kalau uzur, kalau tua kan nggak mungkin. Juga ada hadisnya, dua-duanya boleh dipakai. Jadi sejajar dengan dua bahu. Nasyiran asabi'ahu, jarinya juga terbuka, bukan digenggam. Madmumatan lil qiblah, dirapetin. Jarinya dirapetin. Jadi sejajar nih. Jarinya dirapetin. Kalau waktu ruku agak dibuka sedikit. Waktu ruku megang dengkul agak dibuka. Nah, begitu dia sujud rapet. Semuanya menghadap kiblat. Setelah itu summa jabhatahu wa anfahu ma'an. Jidat wajib. Jidat wajib, tapi di sini sunnahnya nempelin jidat sama hidung bareng. Nempelin jidat sama hidung bareng. Hadisnya, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada, Nabi sujud, wa makkana jabhatahu, dan Nabi menempelkan, menekan jidatnya, wa anfahu, dan hidungnya alal ardh. Nah, jadi dia tekan jidatnya sama hidungnya berbarengan ke tempat sujud. Nempel tuh. Wa tafriqu qadamaihi bi shibrin, dan kakinya yang kedua-duanya di belakang itu direnggangin ukuran sejengkal. Kadang saya lihat banyak yang dirapetin. Kalau perempuan rapet kakinya. Kalau laki sejengkal. Lagi kalau laki rapet aneh juga, kan ganjal itu. Kalau yang fitrah kita malah diinjek kan kita. Nah itu dia, makanya kan sejengkal. Aturannya sejengkal. Nah, kita macam-macam, ada yang diinjak enggak. Sampai ruku kita gini kita depok apa? Ini besarnya. Batang kata kita bisa. Lagi itu ruku dia bersujud dia begini. Kesayang. Sejengkal. Dari mana sejengkal? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, Nabi kalau sujud farraja baina rijlaihi. Nabi itu renggangkan di antara dua kaki, renggang Nabi.
di antara dua kakinya. Semana? Sejengkal, bukan nyari kaki orang. Dia follow on. Mansubataini, didiriin kakinya. Muwajjihan asabi'ahuma, menghadap jari-jari kedua kakinya itu lil kiblah. Jadi kakinya didiriin sejengkal ngadep kiblat. Berarti yang ngadep kiblat apa? Ujung daripada jari-jari. Itu kalau mampu. Nggak semuanya jari-jari semuanya nggak ada yang sama ya, ada yang dua doang yang bisa. Yang penting itu apa, ngikutin sunnah, mau dua doang, mau tiga, mau empat, lima-limanya bagus, berarti rata semua jarinya. Kalau lima-limanya bisa nempel. Hadisnya, idza sajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbala bi atrafi asabihi rijlaihi lil kiblah. Nabi kalau sujud ia menghadapkan ujung-ujung jarinya ke kiblat. Ujung jarinya Nabi kalau salat itu menghadap kiblat. Wa ibrazuhuma min zailihi fi sujudi, dan nah ini mengeluarkan dua kakinya dari ujungnya ketika sujud kalau bisa laki kelihatan, jangan ketutup kain, dua kakinya biar keluar dari kainnya biar kelihatan, walaupun hukumnya kalau pakai sepatu, kalau pakai kaos kaki buka, kecuali pakai khuf. Kalau pakai khuf batal kalau dibuka. Khuf di musim dingin, pakai sepatu khuf dari kulit di musim dingin kalau dibuka malah justru batal. Nah kalau misal pakai kaos kaki nggak ada uzur apa-apa, buka, karena sunnahnya ibrazuhuma biar kelihatan. Makanya kalau dicerna dari kesehatan di sini nih, kepala itu ternyata ada 15 miliar saraf. Di kepala ada 15 miliar. Banyak berarti. Yang paling sedikit di jidat. Makanya fungsi jidat itu mesti ditempel. Terus tahammul ditekan sedikit, karena di jidat sarafnya sedikit nih. Ada satu saraf, yang mana saraf itu mengisi daripada sel darah putih. Saraf itu untuk diisi sel darah putih. Bila mana dia sujud, di tahammul ditekan, baru mengisi sel darah putih, menghilangkan darah tinggi. Makanya kalau orang banyak sholatnya, insya Allah jauh dari penyakit darah tinggi. Karena di sini paling sedikit nih sel. Di kepala ada 15 miliar sel, paling sedikit di jabhah, di jidat, dan ada satu sel yang mana sel ini bisa mengisi darah putih bila mana dia jidat lebih rendah daripada kepala, kempol, dan ditahammul, ditekan, diisi itu sel oleh darah putih dan menghilangkan daripada gejala darah tinggi. Jadi nggak rungsing mulu, ngomel-ngomel mulu. Hah? Iya. Jadi namanya hikmahnya sholat, apalagi sujud banyak. Hikmahnya sujud banyak. Nggak ada orang sujud darah tinggi pisan, nggak ada. Ada nggak orang sujud lagi darah tinggi pingsan? Nggak ada. Karena emang sujud itu disebut as-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Kalau kita ada lampu berarti mesti ada colokan, kan begitu? Nah, colokan plus sama plus nyala nggak? Nggak min sama min? Enggak, min sama plus nyala. Jidat begitu ditempelin plus, jidat begitu ditempelin plus, kaki begitu ditekuk itu min sama plus nyala. As-sholatu nurun, sholat adalah cahaya. Satu, nyala, menghebatkan apa? Itu tadi, menghilangkan penyakit darah tinggi. Makanya aturan yang disyariatkan Rasul pakai begitu sujud kaki itu sama, tekan madhab kiblat. Ini jadi min.
Jidat begitu dia tekan itu plus. Nyatu itu menyebabkan terisi sel darah putih, menghilangkan darah tinggi. Ya itu Makanya kalau sujudnya sembarangan nih kadang-kadang di kakinya nggak ditekan, nggak ditempel. apa jari kiri itu sujud ditekuk dikit apa enggak? Iya, pada kiblat ditekuk. Kenapa sih bilang tadi? Mansubatain tegak, muwajjihan menghadap, asabi'ahuma jari-jari dua kaki itu lil kiblat. Kalau begini ngadep kiblat nggak? Kalau begini, nah, iya kiblat. Nah di sini nih, nah di sini kita sholat untuk diri kita. Kalau kita lihat di depan kita kok nggak sesuai dengan yang kemarin ngaji, husnuzon. Kalau itu suuzon itu udah sak sama itu orang. Nah, misalnya jadi imam kita sak berarti kita nggak sah ikut dia. Jadi husnuzon aja, mungkin dia pahalanya udah banyak kali. Itu aja udah. Atau asam urat. Tuh jangan menilai orang. Kok begini dia kakinya nggak ditekuk. Jadi husnuzon ini buat diri kita. Terus wa yaqula fihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan. Dan sunnah berikutnya mengucapkan ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 adnal kamal, minimal sempurnanya 3 kali, sempurnanya 11 kali. Wa mujafatu dzakarin adudaihi, dan bagi laki-laki itu mesti merenggangkan dua lengannya, jangan ditempel dua lengannya, angkat. Diangkat tadi segini diangkat. Kadang-kadang kelebihan karena ada hadis keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada walau marrat bahimah la nafadat. Jadi seandainya kata Nabi kalau sujud jika lewat anak kambing itu bisa. Begini orang bodoh. Padahal cukup begini aja tadi dipakai, yang penting adudennya diangkat. Jangan ditempelin ininya, keteknya ketutup, ininya begini, ini diangkat. Dan ditempelin juga perempuan enggak, diangkat sedikit. Kalau laki diangkat bisa, kecuali kayak aneh perutnya gede, gak bisa anak kambing lewat dah, sama kayak Usman gak bisa, mentok. Nah karena di sini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada law marrat bahimah la nafadat, orang pada gede-gede tuh kadang jauh banget. Padahal kita nggak boleh. Nih tangan kita nih sejajar, jangan di sini, palanya di sini, atau jangan di sini, palanya di dalam, sejajar. Karena ada hadis, seandainya kata Nabi sujud, kalau seandainya kata ada anak kambing lewat bisa, jadi orang gede. Kadang di sini tangan. Itu yang kita tadi bahasan. Mana? Tadi. Iya, yang paling bukan kata saya. Wah. Jangan dari kaki makan apa ya? Botol lah kebun. Bukan sepak ya. Sederhana aja, yang penting adudennya ini diangkat. Kenapa Nabi juga begitu? Karena Nabi SAW idza sajada jafa adudaihi anjanbaihi. Nabi kalau sujud dia itu renggang dua lengan tangannya dari dua lambungnya. Kalau perempuan ditempel. Kalau laki diangkat. Jangan begini kayak anjing. Kalau ini jadi tempel kayak anjing diangkat. Sebagai contohnya besar. Ya contohnya masa. Salah kan gini kayak anjing. Kempol aja dikit, kempol ya belakang sama bahu. Nah ini sejajar sama bahu. Ininya. Yang tadi baru soal kita sebelah. Nah, seandainya kata ada pisau nih, pisau jatuh dari atas, lempar, nembusnya ke nanti ini agak masuk, angkat, nah, gitu. Kempol ngangkat dikit, kempol lagi dikit.
Kalau bisa tinggi, tergantung mata melempapnya. Jadi nggak keluar, nggak ke dalam, enggak. Lalu udah aja kan. Jadi perempuan, kalau perempuan dia tetap, makanya tadi saya bilang kalau perempuan kita kan begini tuh. Kalau perempuan di sini rapetin. Karena apa? Begitu Nabi lewat ada dua perempuan lagi. Nah, jangan dibuka keteknya kalau perempuan tuh jal begitu. Kira-kira nutupin nggak mau kena tuh? Mau kena biasanya adanya di tangan. Iya. Iya nggak? Ya, tapi kena hidung nggak apa-apa tuh. Hidung nggak apa-apa, yang nggak boleh jidat. Biasanya kena kali sang. Hah? Biasanya kena tidak tempas. Jadi kalau istri ente masih sujud di atas mukena bilangin ya. Karena mukena taharrak biharakatil musalli. Dia bergerak dengan gerakan orang yang sholat. Kalau korban kan saya sedang begini, yang masuknya dari ikat. Kalau kita dia nggak kena buka ngalingin. Nggak nutupin jidat buat sujud nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita takut tuh nggak jatuh gitu. Ini nggak apa-apa. Rapet gitu. Kalau dia nutupin tempat sujud, Itu ngalingin ya. ngalingin tempat sujud, sebelum beta sujud lepas. Oh. Jadi dia nggak dibawa maksudnya. Ini udah kejawab dia ya. Iya, benar. Nah besok kalau misalnya begitu bilangin bini kesian. Iya, benar. Siap. Tutup. Jadi perempuan lagi itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat ada dua perempuan lagi sholat berjamaah. Diperhatikan sama Rasul, kata Rasul, idza shallaituma, jika kalian berdua sholat, wadumma ba'dul lahmi ila ba'd. Apa maksudnya? Jangan direnggangin, dirapetin semuanya, dirapetin, mau takbirnya rapet nih, keteknya jangan dibuka, rapet, rukuknya, sujudnya semua rapat. Kalau kita renggang, sunnahnya tuh. Jadi rapin sujudnya. Makanya walaupun sunnah bahasnya satu-satu aja. Bahasnya kita satu-satu karena masih ada yang begini. Ya kan? Ada yang begini, macam-macam. Ada yang di luar. Intinya ujung jari sejajar dengan bahu, dua aduden diangkat. Jadi terbuka keteknya buat laki-laki. Keteknya terbuka. Kaki sejengkal, belakang dengkul juga sejengkal. Jadi kita nggak nginjak kaki orang. Kita nggak nginjak, rapih urusannya, semuanya ikutin siapa? Bukan ikutin ulama, ikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempelin juga dia punya jidat. Jadi terakhir wabujafatu zakarin adudaihi, dan merenggangkan bagi laki-laki dua lengannya dari anjanbaihi, dari dua lambungnya, wabatnihi anfakhdaihi, dan juga ngerenggangin dari perutnya dan dari dua pahanya, jangan ditempel ke paha. Fihi, jangan ditempel paha. Itu renggang kan? Pada ketika sujud juga pada ketika ruku. Wadonmu ghairihi, dan dirapatkan selain daripada yang tadi. Kalau yang tadi semuanya renggang, selain itu rapat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada mau ditanya nggak? Ini salah semua kata prakteknya itu, Pak. Punya doang sah. Punya salah. Coba dilihat kan. Saya di Turki Gini. Kalau udah sujud gitu. Iya, Sujud, sujud coba dilihat. Sholat taraweh, praktek sholat taraweh Iya, biasanya. Nah, itu betul belum? Ini salah. Jarinya rapat ya. Jarinya mulai cari. Gedean. Jarinya harus rapetin.
Dikit. Buka. Iya. Titiknya. Ada lubang katanya. Enggak sejajar itu. Sejajar sama Ini ujung jari sejajar dengan ujung bahu. Pokoknya ukurannya ukur Dah sejajar itu. Jangan kamu asal laras dari situ Pak. Baru enggak? Tapi memang kalau dengkul sejengkal susah. Coba Haji ini nggak ada sejengkal, lebih. Coba lebih kakinya. Coba kalau sejengkal, emang agak susah. Bisa. Nah, dengkul sejengkal semana. Allah Akbar. Udah benar. Kegedean masih. Masih turun ya, Ali. Sesuai dengan kitab gua mah. Iya. Iya. Udah langsung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jempol kegedean. Nah, tapi susah kalau sejengkal. Coba saya juga nggak lebih dari sejengkal. Ada, bisa kalau sejengkal. Praktek dulu. Ada. Iya. Iya, ada. Allah Akbar. Ikut kan? Iya, itu ada sejengkal. Padahal kalau dia praktik dia bertentur ya. Bagus. Aku udah tuh. Ini dia gini segini nih. Alasan dah. Asam kagak periksa pendek. Panjang kan, kalau panjang tuh. Coba di praktek dulu, ada kelihatan di belakang. Kong, Imam Kong, kita ikut Bang Kong. Tangan Kong. Soalnya lagi contohin nih sama Hasan, lagi contohin. Langsung Bang. Lanjut. Langsung. Aku bengkok. Enggak, ini kan ini disuruh rapet ini. Berapa? Udah. Udah sujud tuh Bang Hasan tuh. Sujud Bang, yang kayak tadi Bang. Wah, cakep. Perempuan itu. Ininya tuh olasnya. Itu kaki lihat Pak dulu. Dijawet nih. Koyer. Celana kelihatan. Belum biasa. Yang cewek Bang Hasan, yang Cewek. Rapat ya. Coba. Dapat cewek. Iya, itu begitu ya. Ini tangannya. Iya. Dapat. Coba cewek putih. Meja. Coba cewek putih. Paham tuh ya. Jadi di dalam sholat ada 1.500 sunnah. Ini aja udah berapa nih tadi? Itu sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, sunnah setelah sholat. Di total 1.500, baik yang hayat atau yang abad. Yang paling banyak hayat udah. Sujudnya ada 11 ya. Nah, ya, tadi yang hamil kan yang ditambah meja tuh pas sujud. iya, kalau emang nggak sampai boleh tambah meja. Jumlah gerakannya gimana? Jumlah gerakannya Maksud jumlah gerakannya? Palanya doang. Pas sujud doang, palanya nggak bisa kan ya? Taruh duluan mejanya di depan. Geser-geser Itu begitu dia mau turun udah ada meja di depan. Cuma sujudnya doang, duduk. Sujud. Nanti kalau diri kayak Ya udah, emang udah ada mejanya, boleh. Kenapa? Karena ketimbang dia dari awal sembahyangnya padahal dia bisa berdiri, lebih bagus berdiri. Yang nggak bisa cuma apanya doang? Sujud. Sujud nggak bakal nyampe. Ini kata nggak pakai meja juga dikambangin begitu, bisa juga. Tapi kalau pakai meja nggak apa-apa, takut sakit kan namanya perempuan. Hah? pakai bantal. Nah, bantal. Bisa. Bantal. Emang benar ada satu masalah kalau emang nggak sampai, justru naruh bantal di dengkul. Naruh bantal di dengkul biar agak tinggi kan bisa tuh. Oh, iya. Nah, naruh bantalnya di dengkul. Hamil tadi ya. Mau yang hamil, mau yang luka, mau yang uzur, Ada yang baru asam urat. luka di sini. Diri dia agak sedikit sakit, tapi dipaksain bisa diri. Tasahud dia nggak bisa, duduk dia nggak bisa, sujud nggak bisa. Tapi diri masih agak sedikit bisa Bisa. ditahan. Terus
Nah itu gimana terusnya bulan ini? Kakinya tadi yo. Tak sahutnya nggak bisa. Dia nggak bisa. Kayak orang kan itu. Iya, cari nyamannya dia duduk. Enggak, kan duduk kayak gitu ya, Ros. Nah sekarang dia mau duduk kakinya satu ke depannya nggak apa-apa. Yang penting dia bisa duduk. Karena itu kan uzur. Kalau uzur mah udah enak mau gimana. Yang penting berdiri bisa. Iya. Berdiri, jangan duduk. Sholatnya berdiri. Nanti begitu. Makanya sebelum sholat praktekin dulu enaknya di mana duduknya. Latihan dulu. Untuk yang itu kalau sudah saat dia sholat jadi bisa nih. Jadi ada apa nih? Yang nah duduk aja nggak apa-apa. Duduk langsung kalau itu. Duduk langsung. Bisa dia nggak dilihat. Oh, kalau pakai perban. Uzur. Apakah kekurangan sujud, rukuk maupun setiap gerakan sholat itu kita harus tetap melakukan sujud sahwi? Enggak. Kalau uzur enggak. Kalau ada ilah enggak sah udah langsung. Uzurnya itu katakan di situasi Kita bawah, maksudnya di awal nggak kenapa. Saat pas habis sujud dia bangun di kelengan kayak dibangunin. uzur tadi itu namanya. Oh, tetap Uzur enggak apa-apa. Enggak sujud sahwi enggak apa-apa. Apaan yang sujud sahwi kan yang sunah abaan. Yang wajib enggak bisa ditambah sujud sahwi. Yang wajib nggak bisa tambah sujud sahwi, nggak bisa, kecuali yang sunnah abaan. Nggak apa-apa itu mah. Ya di kereta juga kan sembahyang. Kita kan kalau pergi katanya ngadepnya awan arah, kalau pulang kan belakangin kiblat gitu ya. Nah itu kita kalau ini mah duduk aja atau gimana? Soalnya emang saya berapa kali sembahyang di kereta digoyang di kata jalan lempeng banget tuh ya. Itu duduk udah. Duduk aja. Yang penting takbiratul ihramnya kalau bisa ngadep kiblat, ngadep kiblat. Oh. Takbiratul ihramnya kalau bisa ngadep kiblat, ngadep kiblat. Kalau misalnya ada wudu, terus takbiratul ihramnya bisa ngadep kiblat, kesononya mau madep mana kayak namanya kereta jalan, terus udah nggak pakai ada. Kalau emang kita awalnya ada wudu, terus nggak ngadep kiblat sholat, ntar kita nggak ninggalin sholat, ngulang. Ya orang yang pesawat 9 jam itu kan jadi ini nggak berkodo ya. Ada haji. Ya, itu mah sapar namanya. Sapar ya. Itu sapar. Kalau dia ngerti sembahyangnya, kosor jama. Ada lagi? Udah, afdalu ma qultuhu ana nabiyyuna min qabli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillah wa karamih ya arhamar rahimin ya rabb wa annana asrafna ala ladha asrafna فتب علينا توبة تغسل واغفر لذي العورات ومن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه
عداد الصحب والحمد لله في البدء والتحية الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا